Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. In today's video we are going to discuss Governor of State. Article 153 of the Constitution of India, there shall be a governor of each state. The executive power of the state shall be vested in the governor, shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution of India. ആർട്ടിക്കിൾ 153 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബോർഡിനേറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 157 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആസ് ഗവർണർ. No person shall be eligible for appointment as a governor unless he is citizen of India and has completed the age 35 years. ആർട്ടിക്കിൾ 153 പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി ഗവർണറാകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 35 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം. ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഗവർണർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 156 ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. The governor shall hold office during the pleasure of the president. The governor may, by writing under his hand address to the president, resign his office. ഗവർണർക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സബ്ജക്ട് ടു ദ ഫോർഗോയിങ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ, ദ ഗവർണർ ഷാൽ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് 5 years ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഹി എൻറ്റർ അപ്പോൺ ഹിസ് ഓഫീസ്. അദ്ദേഹത്തിന് 5 years ആണ് ടേം ഓഫീസായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഗവർണറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 153 ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. It mandates that there must be a governor for every state. The 7th Constitutional Amendment Act of 1956 facilitates the appointment of a single governor for multiple states simultaneously. Appointment of governor, Article 155. The governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. Article 153 എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരു ഗവർണറുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 7th ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒരു ഗവർണറെ തന്നെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ചുമതല നൽകാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 155 പ്രകാരം ഗവർണറിനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്. ബൈ വാറന്റ് അണ്ടർ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സീൽ. താഴെ പറയുന്ന അതോറിറ്റീസിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ, ദ ലോകായുക്ത ആൻഡ് ഉപലോകായുക്ത, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, the chairman and member of the Human Rights Commission, the chairman and member of the Public Service Commission, the state chief information commissioner and members of information commissioner. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗവർണറുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. The powers and function of Indian governor are divided into 4 main functions: executive power, legislative power, financial power and judicial power. Executive powers of the Indian governor. Every executive action can be taken by the state government only in the name of the governor. The rules for authenticating the executive decision taken by the state government are specified by the governor. It is in his power to make the rules to simplify the business transaction of the state government. It is the governor who appoints the chief minister and the other ministers of the state. It is the governor who appoints the advocate general of the state and also determines his remuneration. It is the governor who appoints the state election commissioner, chairman and members of the state public service commission and vice chancellor of the state's universities. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഗവർണറിന്റെ പേരിലാണ്. സ്റ്റേറ്റിലെ ഓതന്റിക്കേറ്റിംഗ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. സ്റ്റേറ്റിലെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൂൾസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നതും ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗവർണർ ഹു ഹാസ് ദ പവർ ടു procure
the state legislative and disclose the legislative assemblies of the state. The state legislature is addressed by the governor at the first session of each year. It is the governor's power to or not to send the pending bill to the state legislature. In the case both Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly are absent, the governor has the power to appoint a person to preside over the session. The President appoints 12 members in Rajya Sabha and Governor has the power to appoint 1/6 of the total number of the Legislative Council from the field science, literature, art, social service and cooperative movement. സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അവകാശം ഗവർണറിനാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ ആദ്യത്തെ സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറിന്റെ അധികാരമാണ് ഒരു പെൻഡിങ് ബില്ലുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർക്ക് അയക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്പീക്കറോ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉള്ള സമയത്ത് ആബ്സെന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണറാണ് ഒരു പ്രൊസീഡിംഗ് ഓഫീസറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റിന് 12 മെമ്പേഴ്സിനെ രാജ്യസഭയിൽ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളതുപോലെ തന്നെ 1/6 മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവർണർക്കുണ്ട്. ഈ വ്യക്തികൾ സയൻസ്, ലിറ്ററേച്ചർ, ആർട്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് ആകാം. The President appoints 2 members in Lok Sabha and the Governor from the Anglo-Indian community appoints 1 member in the State Legislative Assembly. The bill introduced in the state legislature can be either passed, withheld, returned or reserved for the consideration of the President by the Governor. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട 2 വ്യക്തികളെ ലോക്സഭയിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മെമ്പറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ബില്ലിനെ പാസ് ചെയ്യാനോ വിത്ഹെൽഡ് ചെയ്യാനോ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ചെയ്യാനോ പ്രസിഡന്റിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഗവർണർക്കും അധികാരമുണ്ട്. Financial powers of the Indian Governor. Indian Governor has the power to look over the budget of the state laid down in the state legislature. Having the recommendation of the Governor is the must of introducing the money bill in the state legislature. It is the Governor who recommends the demand for grants which others can't be given. The contingency fund of the state under the governor and he has the right to make advice out of this fund to meet unforeseen expenditure. It is the governor who appoints a state financial commission every 5 years. ബഡ്ജറ്റ് ലുക്ക് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മണി ബില്ല് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഗ്രാൻസ് തുടങ്ങിയവകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ഗവർണർക്കാണ് ഉള്ളത്. കണ്ടീജൻസി ഫണ്ടിന്റെ ഹെഡ് പറയുന്നത് ഗവർണറാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആ ഫണ്ട്സ് എത്രത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ എല്ലാ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കാണ്. ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ. The pardoning power that the governor has against the punishment are pardon, reprieve, reside, remit and commute. It is the governor with whom the Indian President consults before appointing the judge of the High Court. It is the governor who, by consulting with the state High Court, makes the appointments, position and promotion of district courts. ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ പാർഡനിങ് പവറാണ്. ഈ പാർഡനിങ് റിപ്രൈവ്, ഡിസ്പൈറ്റ്, റെമിറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ട് എന്നീ രീതികളിലാവാം. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വിത്ത് കൺസൾട്ടിങ് ഓഫ് ഗവർണർ ആണ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജസിനെ നിയമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഗവർണറും വിത്ത് കൺസൾട്ടിങ് ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്സിലെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ്, ജഡ്ജസിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ്, പൊസിഷൻ, പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഗവർണറിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.